आम राज्यर अग्रणी यात्रानुष्ठान यात्राश्री विश्व दरबार प्रयोजक आम सहित अच्छा किशोर चंद्र मिश्र तांक सह कथा हवा ना गत वर्ष यही समय कथा जी कहवा मार्च एप्रिल मास कथा कह बारंबार बसुला मालिक संघर बैठक घन घन बैठक बसुला एथर एत बद मुंड टेकुची कहीं माने बैठक बसुनी। नमस्कार। जोटा आप पचारे गत वर्ष बारंबार बसुला ए वर्ष बसु ना मालिक संघ बसु ना कहीं कारी कथा मानुना यहाँ अप्रिय सत्य कथा आम मीटिंग रे गोटे प्रकार निष्पत्ति हो कि मीटिंग रु बाहर आ गोटे प्रकार कथा होठी दोषारोप क्या करेंगे आम मैंने नियम करें नियम भंग कर आवश्यकता ना बर्तमान जेजा बाहुर सी चली पार्टी जी जमी समस्त केमी आगू ने आग धाड़ रमस्त चेष्टा अच्छा मालिक संघ अच्छी ना नहीं मालिक संघ अच्छी किंतु कार्यकारी नहीं माने संघ सुप्त हाँ सुप्त संघ सुप्त हो माने आपण गोटे ग्रुप थिला से ग्रुप एक मेसेज दिया किसी नहीं ना एबे आपनकर पीयूष त्रिपाठी आपण जानिथिबे जे सिंह बाहिनी वर्तमान से अभिनय जारी रखचंदी से गोटे कथा कहले जे प्रयोजक माने जानिचंती मो 5 वर्ष पई एग्रीमेंट करछि सिंह बाहिनी सहित एक जानिबा परे मध्य मो सहित काहे कि मालिक माने जोगाजोग करचंती आ अधिक रेट मते काहे कि ऑफर करचंती सेटा मालिक जोगाजोग करेंगे जो गोटे कलाकार को लेकिन व्यावसायिक बहु सफलता आसूची एवं सारा ओडिशा रे दर्शक जो पीयूष त्रिपाठी को देखापी पूरा भिड़ जमुचु समस्त आग्रह प्रकाश कर मालिक माने चेष्टा कर समस्ते जानी ना जे समस्ते जानी एग्रीमेंट एमती आगामी दिन अच्छी दृष्टान्त अच्छी जे बहुत एग्रीमेंट करती से एग्रीमेंट किसी नोटार करती किसी मूल्य ना एवं सी रेजिस्ट्रेशन कर सब रेजिस्टर ऑफिसर कर मालिक मैंने जानवे केमती जानी ना तेणु कलाकार सहित कथा होती सी इच्छा प्रकाश करवे आसवे सबुपर पीयूष त्रिपाठी जदि सी न चाहिए कार सहित कथा हे सी स्टेट जो मालिक फोन कले मालिक तो एक जाना ना पीयूष त्रिपाठी जानी जेहेतु सी सब रेजिस्टर ऑफिस एग्रीमेंट कर 5 वर्ष सी अत्यंत प्रकार से मालिक फोन करूँ से जन दरकार आम जाचु गत वर्ष बारंबार बैठक बसला पीयूष त्रिपाठी बसला नहीं ना खाली पीयूष त्रिपाठी नुहे आम संघटा बसुला सब प्रकार समस्या को समाधान करने किंतु समाधान आ भर हो पारे प्रथम संघ विरुद्ध किए गला संघ देखो संघ प्रत्येक संघ खाली यात्रापाटी कथा कहूँ सब कर्मचारी संघ विरुद्ध था तेणु मालिक निष्पत्ति को मालिक प्रथम मालिक निष्पत्ति आम तो प्राय सब मालिक मानी मानी ना कहीं कथा ना आपण जो बड़ बद उठा आपणकर सिंह बाहिनी मालिक सी तो संघर सब साथी थे आज भी अच्छा किसी धरतु आपणकर मालिक अच्छा बहुत मालिक ना नवा भी ठीक हेनी समस्त व्यावसायिक सफल जोड़ा रहा पीयूष त्रिपाठी एवं सिंह बाहिनी एवं सूर्य मंदिर फार्म तक दुईज भर द्वंद्व रहा से द्वंद्व सी चाहिए मत जेहेतु पीयूष त्रिपाठी एग्रीमेंट अच्छी से संघ उपर चाप पकड़े जे मोर हाँ 2 वर्ष मोर रहा दरकार वास्तविक क्षेत्र में सी सब पीयूष त्रिपाठी जेहेतु से निजी लेखिकी बापा संघ को देले जे मोर शारीरिक अस्वस्थता पाई मुझे वर्ष यात्रा करी ना ता पूर्व मीटिंग रे संघ आपणकर कथा को विचार करके गोटे वर्ष आप अब्याहत रही यात्रार तापर से पुणी यात्रा गले विभिन्न प्रकार बद को लेकिन संघ आज सक्रिय ना समस्ते समस्त जगार अच्छा संपर्क अच्छी गोटे निष्पत्ति ने जे आम कलाकार मान दरमा 10 लाख 20 लाख 20 लाख 30 लाख एमती रखा मार्च मास सरीबा जाए क्या आडभांस दबा ना किंतु आपड़ तो हरिपुर सब बुकिंग हो गला सेटा आप जानी आम से आलोचना करूँ कि सफल हो पारानी कहीं हेलानी जितेबाला भी जो सुजोग मिले जदि कहीं मीडिया गणमाध्यम आसिक मत पचारती मुझे अप्रिय सत्य कथा कहे आपण यात्रापाट जदि गोटे रक रहा जे आउ किए नुआ यात्रापाटी करें ना जदि तो करेंगे तो पुराना संघ बा सरकार को द्वारा गोटे परमिशन जदि रहा जदि सरकार आपको लोककलार मान्यता दिखाता गोटे किसी नीति नियम रहा जमी ओडिया फिल्म जी चाहिए तो करें गोटे परमिशन सेंसर बोर्ड अच्छी परमिशन से भाया जी रहा हो पारता
ଆମେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ କରେଇଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କଲେ ସେମାନେ ତ ଆମ ମିଟିଂକୁ ଆସିବେନି ନା, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଂସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ଘର ତ କଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଦ କଲୁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରମା କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ କଲୁ, ସେମାନେ ରଖିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହେବ, ଇଏ ଫେଲ୍ ମାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ସବୁ ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖିଛି ଯେ କଳାକାରଙ୍କ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛୁ ଯେ ଦରମା କାଟିବୁ, ଏସବୁ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯଦି ଦର୍ଶକ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଖୋଜିବେ, ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଯଦି କଳାକାରଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା, କମେଡ଼ି ନୁହେଁ। କମେଡ଼ି ଆପଣ କମିଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଦେବୁନି। କମିଟି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଯାତ୍ରାର, ଏଠି ଦୁଇଟା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମିଟି ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ କାହାରି ଲସ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟିକଟ କାଟି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ରେଟ୍ ହଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅପେରା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଟିକଟ କାଟିବେନି, ଭିତରକୁ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅପେରା ଆଗର ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ପରେଡ୍ ମାରିବେ। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, ବୁକ୍ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଦର୍ଶକ କହିବେ ନା ଭଲ ଯାତ୍ରା, ଭଲ ପାର୍ଟି, ଭଲ ନାଚ ହେଉଛି ଦେଖିବେ, କମିଟି ସବୁ ପାର୍ଟି ବୁକ୍ କରିବେ। ଯିଏ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ବୁକ୍ କରିବେ। ଆର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆର ସମାଧାନ ଦର୍ଶକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଯାତ୍ରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ନ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଲୋକ ଦର୍ଶକ, ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଦର୍ଶକ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଲ୍ଇଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ରୂପରଙ୍ଗ ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି। ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବଦଳି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ଆସେ, ମାନେ 1 2 ପାଖରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭେବୁଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗବାର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏଟାର ବେଶୀ ସଜାଗ ରହିବା କଥା, ତତ୍ପରତା ରହିବା କଥା ଯେଉଁ କମିଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସିଂହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରିନ୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ। ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ। ଏସି ରୁମ୍ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମୁଭେବୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଘୁରେଇ ପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ମୁଭେବୁଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବୁଲେଇ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସି ରୁମ୍ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେବିନ୍ କରିଛୁ। କେବିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, ଟଏଲେଟ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ହଁ, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀଟା ରାତିରେ ପରିସ୍ରା କଲେ କୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରିବ? ନାଇଁ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଗାରେ ରହୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ବିଗତ ଦିନର କରାଯାଇଛି, କଳା ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି କଭର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ରୁମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଶୌଚ ହେଇକି ମଳତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସନ୍ତି, ବାକି ରୁହେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କଭର କରାଯାଏ। ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଇଏ ବି ସେୟା, ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ କେମିତି କରିବେ? ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯାତ୍ରା। ନାଇଁ, ହଁ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଚାହିଁଲେ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି। ନାଇଁ, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଦର୍ଶକର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମ କହିଲେ କେବଳ ଆମ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ'ଣ କରିପାରିବା, ବଢ଼ିବେ। ଆମେ କମିଟିକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଭାଇ, କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସେମାନେ 1 2 ଯିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ, ଫାୟାର ପୋଲିସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମାନେ ହୁଏ ନା ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ପରମିସନ୍ଟା ହୁଏ? ସତ କହିବେ ସବୁ ହୁଏ। ନାଇଁ, ଆପଣ ବାଲିବସ୍ତା ସେଠି ରଖନ୍ତି, ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ରହେ, ଆପଣ ରୁହେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁହେନି, ରୁହେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତ ରହେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରୁହେ ଆଜ୍ଞା,
କଣ ମାନେ ହଁ ହଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହେ ପୁରା ରୁହେ, ବାଲି ବସ୍ତା ହଁ ରୁହେ। ପାଣି ପାଣି ତ ସାଧାରଣତଃ କମିଟି ରଖିଥାନ୍ତି। କେତେ ପାଣି ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ବାଲା ଯେହେତୁ ସେଠି ପାଖରେ, ସେମାନେ ଆପଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି। ବାଲି ବସ୍ତା କେତେ ଥାଏ? ବାଲି ବସ୍ତା ରୁହେ ଆପଣଙ୍କର 2-4 ବାଲ୍ଟି, ବାଲ୍ଟି ଯୋଉ 6 ବାଲ୍ଟି 10 ବାଲ୍ଟି, ବାଲ୍ଟିର ବାଲି ରୁହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ବି ରଖିଥାଏ। ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର କେତେ ହଁ ରୁହେ 6ଟା 8ଟା। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଆପଣ ଖାସ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କଥା ଯଦି କହିବା କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର ଖୋଲିବା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୋଲିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପରେଟ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ ସେଠି। ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ 4ଟା ରଖିଛୁ। ଅପରେଟ କିଏ କରିବ? ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ମାନେ କଣ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା? ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ। ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ। ହଁ ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ। ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ସେଟା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ରିନ୍ୟୁ କରାହେଇଯାଇନି, ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉନି। ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଯୁଡ଼େ ଆଣିଲୁ, ଯୁଡ଼େ ପୁରୁଣା ରଖିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ମହିଳା ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ବିଭିନ୍ନ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଟଏଲେଟ ନ କଲେ ଆମେ ପରମିଶନ ଦବୁନି, ହଁ ବାଉଣ୍ଡ ଯଦି କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ 3000 ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ ରହିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତ ହୁଏ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆମ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା, 2ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ କଣ 2ଟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆମର 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା 4ଟା। ସେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଅପୋଭେବଲ ଟଏଲେଟ ମହିଭୁଲ ଟଏଲେଟ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆମର ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଆମ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ 11:30 12ଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଶୌଚ ହେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ପଛପଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ପଛପଟରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମେ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଗମନାଗମନ ନଥାଏ, ରେୟାର। ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଇବେ କାଁ ଭାଁ କମିଟି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ସବୁ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଘେର ବନ୍ଧାଯାଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି 1-2 ଯାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଜଫରା ପାର୍ଟି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣ ମହିଳା, ଆପଣ ମୋତେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜିକା ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କଥା ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ସମାଗମ ହୁଏ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଠିକ୍ ହେଲା। ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ର ଯାହା ରେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଘର ନେଇକରୁ ସେମାନେ 1-2 କଲା ବେଳକୁ ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ 3ଟା 4ଟା ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଆପଣ କଭର କରିଯାଇପାରିବେ? କଥାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେରା ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ପାଖରେ, ଅପେରା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କମିଟିର କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିବ। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? କେହି ସଂସ୍ଥା କରିନାହିଁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଜଣେ ଅପେରାଟି କରିଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ 100 ଟାଇମ୍ ଜାଣିବ ଏଇଟା ଲସ୍ ହେବ, ସେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଏଠୁ ନେଲେ ଚଳୁଛି, ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ, ଜଣେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ସିଏ ବି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ, କିଏ ଜମି ବିକିଛି, କିଏ ଘର ବନ୍ଧା ପକେଇଛି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛି, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କମିଟେଡ୍, ସେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କଥା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଦେବ। ଯଦି ପଇସା ତାର ବଞ୍ଚିଲା ପାଇଲା, ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଦଶାହ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କେମିତି କଲେ? ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଦଶାହ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କେମିତି କଲେ? ସେଇଟା ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 2020 ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟି ଲସ୍ କରିଥିଲା। 2020 ପରେ, କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆମେ ଲସ୍ କରିନୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ସେମିତି କରିନାହୁଁ। ଆରେ କରିବାରେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କରି ଆସିଛୁ, ଏଥିରେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ହେଲା। ସବୁପରେ 2-250 ପରିବାରକୁ ଦାନା ଦେଇ ହେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ହେଉଛୁ, ରହିହେଉଛୁ। ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତା ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ଜିନିଷପତ୍ର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଠାରୁ ଆହୁରି ବେଟର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବାସ୍ତାର। କଳାକାର ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ପାର୍ଟିମାନଙ୍କରୁ ବାଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼, ଛୋଟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଛି।
ଆର ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ପାଇବେ। ଆଜି ବାଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇନାହିଁ, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବାଦଶା ପୁରା ହାଉଲିଂ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ଲାଭ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ କରିଛୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାର୍ଟି ବାହାରିଛି। ବର୍ଷ ତ କଳାକାର ତ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା 10 ମାସ ତ ପଇସା ନେବେ, 10 ମାସରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ମୋର 7 ମାସ ପ୍ଲେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଭ ହୁଏତ ନ କରିପାରେ, କ୍ଷତି ବି ହେବ ନାହିଁ ଯେତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାସ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ କାହିଁକିନା ଆ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଚଳିବେ, ଇନକମ୍ କରିବେ, ଚଳିବେ। ଆମର ବି ପରିବାର ଅଛି, ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଲଉଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣୁଛେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ବି ଚଳିବୁ ଏ ଆଶା ତ ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଏ ପାର୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ, ଯଦି ବି ଲସ୍ କରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁ ପରେ ଇଏ ଯେଇଠି ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି। ଭଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଲେ, ଭଲ ଗୀତ ପାଇଲେ, ଭଲ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଲେ, ଭଲ ନାଟକ ବି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ରେଟ୍ ବି କମ୍। ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେ ପାର୍ଟି ଆମେ 2.20, 1.80, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ବି କରୁଛେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବି 70-80 ହଜାର ବି କରିପାରିବେ। ସମୁଟ ସେ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଇଏ 2.20-2.5 ଭେରାଇଟି ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟିକେଟ୍ ରହିବ 100-150, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର 400-500 ହଁ ଦେଖିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ଏସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଏମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ଆଶା ବାହାରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଏ ମୁଁ ବସେ କେବିନ୍, ଆମ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ କେବିନ୍ରେ ବସେ। କାରଣ ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାହିଁ ଯେ ଏସି କେବିନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, କାହିଁକି ସେଇଟା 6 ଗାଡ଼ି ମାଲ, ଏଠି 3 ଗାଡ଼ି ମାଲ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ମୁଁ ନାଟ ଦେଖେ କଳାକାରମାନେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ମାନେ ସିଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଜଣେ ଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ କଳାକାର। ତାମାନେ ମାନେ ବାଦଶାହ ଏଇ ମେସେଜ ଦବ ଯେ ଅଭିନୟ ଦେଖ, ଅଭିନେତାକୁ ନୁହେଁ। ଅଭିନୟ ଦେଖ, ଅଭିନେତାକୁ ନୁହେଁ। ଅଭିନେତାର କିଛି ନାହିଁ, ଅଭିନୟ ଯିଏ କରିପାରିଲେ ସେ ଅଭିନେତା। ଖାଲି ଅଭିନେତାଟା କିଏ କରିଛି? ସେମାନେ ଦିନେ ବିଗତ ଦିନର ସେ ଅଭିନୟ କରିକି ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକ ମୁହଁ ମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁହଁ ବୁଲିଲେଣି। କାଲି ଯିଏ କହୁଥିଲା ଇଏ ଭଲ ସିଏ ଭଲ, ଆଜି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେଣି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ କାହିଁ ହେଉଛି? ତେଣୁ ବାଦଶା ଆଗାମୀ 2026-27 ବର୍ଷର ବାଦଶା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବେ ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ସରିଲା, ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଯିବୁ। ଆଶା କରିବି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତ କହିଲି ଯେ ବହୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି, ସଂଶୋଧନ କରିବି। ବାଦଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବାଦଶା ତା ନାମକରଣ ଯାହା, ସେ ପାଟିର ନାଟକ ସେୟା ରହିବ। ସେ ପାଟିର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାଦଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆହୁରି ଆପଣ ଜୁନ୍ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଥରେ ବାଦଶା ପାର୍ଟି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍7 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଯାତ୍ରା ବାଦଶା, ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାଖକୁ ଆସିବା, ମାନେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ଦାସ, ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ବଦଳିବ? ନା ଏଇ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା? ନା କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରିଲା ତ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ପଇସା ବାହାରିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଲା, ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ତାଙ୍କ ପଇସା ପୁରା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ସେତେବେଳେ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଯୋଜକ ପାଖୁ ବାବୁ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଭାଇ ସିଏ ତ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେ ବର୍ଷ ପୁରା ପଇସା ଦେବେ। ଫାଇନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେ ରହିବ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଜାଣିବାରେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ସତ୍ୟପତି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜିକୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯେ ପଇସା ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟିଂ ସିଏ ତ ଯେହେତୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଗୌର ଦାସକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ। ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା, ଗୌର ଦାସ ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା। କି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଗୌରବମକୁ ପାଇଛୁ, ଜୁଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, କାଳି ସିଲୁକୁ ପାଇଛୁ, ଜିନା, ବାବୁସାନ, ତୁଫାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ମାତନ, ଲିଙ୍କନ, ଆପଣ ସେ ସତ୍ୟପତି, ଏସବୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଟପ୍ ଟପ୍ ବଛା ବଛା କଳାକାରକୁ ବିଶ୍ୱ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହି ଆମର ବହି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହି ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ନାଟକ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ରଙ୍ଗମୋହନ ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ନାଉ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 3ଟା ପ୍ଲେ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ବଦଲା ମୌଳିର ବାସ୍ତା ଏ ନାଟକର ପାଖାପାଖି ଏ 2ଟା ନାଟକ ନୁହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ଷକର 8 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲୁଣି। ବିଜନେସ୍ ହଉନି। ବିଜନେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନି ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିପାରୁନେ। ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲଖିକି କରେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିକ ମଗା ସିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ସିନ୍। ନାଇଁ ଭିକମୁଗା ସେଇଟା ଅବାସ୍ତବାଦୀ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଯଦି ନାଟକର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିବ ଅଲରେଡ଼ି ଭିକ ମାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକମୁଗା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବାହୁଲ୍ୟ କଥା। ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଯିବେ? ଏଠି ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଆଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପାଖରୁ ଅପେରା ଦେଖେ। ଅପେରା ତାପରେ ଅପେରା ପାର୍ଟିର ବିଜନେସ୍ କଲି, ଆପଣ ଟେଣ୍ଟ ଚିୟାର ଦେଲି, ତାପରେ ଅପେରା ପାର୍ଟି ନିଜେ କଲି। ବହୁତ ଭିକମଗା ସିନ୍ ହେଉଛି। ଏଭଳିଆ ପଇସା କେବେ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ କେବଳ ମିଳୁଛି। ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋ ଜାଣିବାର ବୋଧେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଦେଖେଇ ହେବ ମିଛ ପ୍ରୟାସ, ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିବ, ଯେତେ ବାହୁଲ୍ୟ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କରିପାରିବ, ଯେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବ, ଦର୍ଶକ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଅପେରା, ଭଲ ପାର୍ଟି, ଭଲ ଷ୍ଟାର ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ତ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଷାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମୂଷାକୁ ପିଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ତ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଷାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମୂଷାକୁ ପିଟିକି ମାରନ୍ତି। ହଁ ସେୟା ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ନାଟକକୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଫୋର କିଏ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇନି। ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଶାଳାକୁ ଯାଇନି। ରାଇଟର କାହାରିକି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାଟକ ବାଜିବ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଏଠି? ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉନି। ମୁଁ ତ ଦେଇଛି 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ। ଗୌର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅତୀତରେ ନାଟକ ହେଇଛି, ହେଇଛି 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଇଛି। ଏଥର ହଉଛି କି? ଗୌର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ନାଟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଫ୍ୟୁଚର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହେବ। ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଆମର ଫିଲ୍ଡ ନାଟକ ଗୋଟେ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଯଦି ନାଟକ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲାନି, ନ ହେଇପାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନାଟକରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ନାଁଟା କିଏ ଦିଏ? ନା ମୋର ରୁହେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନା ମୋର ରୁହେ। କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ରାଇଟର ଲେଖନ୍ତି। ରାଇଟର ଦିଅନ୍ତି, ଲେଖିବେ। ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଯିଏକି ମାନେ ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବା ପରେ 3 ଥରରେ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ସେଇଟା ସେ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କହିଲେ କଥା ମାଲିକ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ କିଏ କରିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ତ କରିନୁ। ସେ ଦୀପକ ଯଦି ଦୀପକ ଜେନା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଲା କହିବା ଦରକାର। ମୋ କହିବା ଜଣେ ଯଦି କଷ୍ଟ ସହିଯାଉଛି ସହିଯାଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ସହିପାରୁନି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପକ ବାବୁ ସେ ଖୋଲା କହିବା ଦରକାର ଯେ ଅମିକି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅମିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମାଲିକ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରିବେ। ଖାଲି ଦୀପକ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଉମା ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 2014 ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବା କୌଣସି ଜଣେ ରାଇଟର, ଡିରେକ୍ଟର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା। ସଂଘ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା। ଆମେ ସିନା ମାଲିକ ସଂଘ ଆମର ସବୁବେଳେ କମଜୋରି ହେଇଛୁ। ଆମେ ଯଦିଓ ସାଥିରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସବୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ। ବଟ୍ ଉମା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, କିଏ ମାଲିକ ଦେଉନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା,
ଅତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତୀତରେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଭିଲିଆନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହିରୋ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ନା ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ନେବା କଥା। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ କାହାର ଅଧିକା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କେତେ ପାଉନା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିଲିଆନଙ୍କର କାହିଁକି କ୍ରେଜ୍ କମିଗଲା ଭିଲିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଜମା କମି ନାହିଁ। ପାଉନା କମିଲା କାହିଁକି ନାଇଁ, ପାଉଣା କମିଛି ଏଥିପାଇଁ ନା ଏବେ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇନି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ବେଶୀ ସଫଳତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଭିଲିଆନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦୋଳ ଦେଖୁ ନାଇଁ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲିଆନ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଖଳନାୟକ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ ହେଲା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାଟା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଗପ ନା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପରିବାରରୁ ବା ଦୁଇଟା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନେଇପାରିବନି। ୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନ୍ୟାୟ କରିଦେବେ ତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ କାହାକୁ ଶେଷରେ ଫାଶୀ ମିଳିବ କାହାକୁ ମର୍ଡର ହେବ କି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ କାହାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ବି ଦିଆଯାଇପାରେ ଏଭଳି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରକାର କାନ୍ଦୁ ବୁବାଳି ନାଟକ। ଜଣେ ଭିଲିଆନ କେବେ କାନ୍ଦେ କି ଯଦି କମେଡ଼ି ଜଣେ ଭିଲିଆନ କରିବ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ କି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି କମେଡ଼ିଟା କମେଡ଼ି କରିବ ମୁଁ ହସିକି ଆସିବି ସିଏ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ କି? ଜଣେ ଭିଲିଆନ ସିଏ ଖଳନାୟକ ସେ କାହାକୁ ରେପ୍ କରିବ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବ କାହାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବ କାହାକୁ ହାଣିବ କାହାକୁ କାଟିବ କାହାକୁ ମାରିବ ତାର କାମ ହେଲା ସେୟା ସିଏ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଯିଏ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ଯେଉଁ ଅପେରା କାନ୍ଦା କନ୍ଦୁଣି ବେଶୀ ଅଛି ସିଏ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ସେ ନାଟକ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆମ ସବୁ ନାଟକ କାନ୍ଦିବା ପ୍ରବଳ ଭିଲିଆନ ବେସ୍ର ଡ୍ରାମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭିଲିଆନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକର କିଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି ଆଜ୍ଞା। ନାଟକ କେମିତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବି ନ ପୁରାଇବା ଆମେ ଯାହା ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ରାଇଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ରଖୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାହିଁକି ଜଣେ ରାଇଟର ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ସେମାନେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ କହିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାଟକକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ଷର 300 ଦିନ ପ୍ଲେ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲସ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଘରଟେ ଥିଲେ ତ ଦୋକାନଟେ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ସଉଦା ଆଣିତେ ଯିବେ ବାକି ଆଣିବେ କି ନ ଜାଣିବେ ଦୋକାନ ଯଦି ନଥିବ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ଘରଟେ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଥିଲେ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଏବଂ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶାବାଦୀ ନା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବିନି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ରାଇଟର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି କହିବିନି ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି ମାଲିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାଲିକ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆଜି ମାଲିକ ମୁଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କହିବା ସବୁ ଅନ୍ୟ ନୁହେଁ ନହେଲେ ମାଲିକ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଟୋନା ଭାଇଙ୍କୁ ଶିବାନୀ କଣ୍ଡାଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେମିତି କାହାକୁ ଖରାପ ମୁଁ କହିପାରିବି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 90% କଳାକାର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯିବାଟା ରେୟାର ଯଦି କିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ ବି କହୁଛି ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଳାକାରଙ୍କର ଯଦି କେହି ପଳେଇଯିବା ଜଣେ କଳାକାର ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ଖୋଲା ତା କହୁନି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସମୟ କହିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏଇ ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରଖିଲୁ କେହି ବି ଆ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ହେବା ଦିନଠୁ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲି ଯାତ୍ରାପାଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନବକଳେବର କଲା ଭଳିଆ ନବକଳେବର ଏଇଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଙ୍ଗର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ କହିବି ହଁ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା
ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ? ସିଏ ମୁଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲସ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ? ସିଏ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୁଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଛି। ହଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୁଏ। ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଯେଉଁଟା ସେତେବେଳେ ସମୟର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱନାୟକ ଏତେ ରେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପଟାବାର କଳା ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ଅଛି 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 ଦର୍ଶକ ତାକୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମାନି ଆସି, ଆଜି ବି ମାନୁଛି, କାଲି ବି ମାନିବି। ଦର୍ଶକ ଯେଉଁଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ବଡ଼ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାରକ ହେଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ରାୟ ଯେଉଁଟା, ସେ ରାୟକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ମାନି ନେବି। ଓଭରଅଲ୍ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଲାଭରେ ଅଛି ନା କ୍ଷତିରେ ଅଛି? 3-4 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। 2020 ପରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ପରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ବହୁତ ବଜେଟ୍ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ କହୁଛୁ, ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ କହିଲେ ନା, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳ କାହିଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ରାଜଘାଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ସିଂହ ବାହିନୀ ଆମ ଆଗରୁ ନାଚିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ସେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ରାଜଘାଟରେ ମୋ ପାର୍ଟି ଯାଏ 5ଟା ବେଳକୁ ଟିକଟ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଶେଷ ଦିନ ସିଂହ ବାହିନୀ ଇନ୍ କରିବ, ତ ଆମ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳ କମ୍ ହେଲା। କମିଟି ଲଞ୍ଚ କଲେ, ସିଂହବାହିନୀ ସଫଳତା ପାଉଛି। ସେଇଠି ପାଇଲା। କେଉଁଠି ପାଉଛି ନ ପାଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଡେଫିନେଟ୍ ପିୟୁଷର ଯେହେତୁ ହାଉଲିଂ ଅଛି, ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ତ ହାଉଲିଂ ହିରୋ ଆସୁଛି ଗୌରବ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଆଶା କରିଛୁ। ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନବକଳେବର ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରୁଚି, ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ତର୍ଜମା, ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ଭିତରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରକୁ ଆଜି ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଛୁ। ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାହା ଥିଲେ, ଭଲ ତ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଭଲ ଆଣିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁରୁଣା, ସବୁ ନୂଆ ଆଣିଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅମିତ ସିଙ୍ଗର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭାଇରାଲ। ଯେମିତି ଆପଣ କୋଣାର୍କ କୋର୍ଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ କୁମାର, ଆପଣ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ଯେମିତି ମାନସ, ସେମିତି ଇଏ ଅମିତ ବି ସିଏ ଜଣେ ଭାଇରାଲ ସିଙ୍ଗର। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପିଲାଟି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ଏବେ? ସିଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପିଲାଟି ତ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି ଭଲ। ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ଭଲକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଯିଏ ବି ଟିକେ କମୁଛି। ଖରାପ ତ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଆମ ଖରାପ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଏ ବର୍ଷ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଦେଖି ନାଟକ ଭଲ ଅଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛି। ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବା ପାଇଁ କମିଟିମାନଙ୍କର ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ, କ'ଣ କହିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦର୍ଶକକୁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ମୁଁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହିସାବରେ, ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାଟକ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆପଣ କହିଲି, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମେ କଳାକାର ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଆମେ କରୁଛୁ। ନାମୀ ଦାମୀ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, ରାଇଟରଙ୍କୁ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢୋଲିଆ ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର ନାଟକ, ଢୋଲିଆ କିଏ? ଗୌରଦାସ। ଗୌରଦାସ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କରିଛୁ ଜୀବନ ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ସେଟା ବି କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିନୋଦ ରାଉତ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ। ତାପରେ ଆଶୁ ସାର୍, ବରିଷ୍ଠ ରାଇଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗପ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଟକ କରିନୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ଭଲ ନାଟକ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କେଉଁଠି କମ୍ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ସବୁବେଳେ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସାର୍, ଆପଣ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଯିଏ କରୁଛି ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା, ମିଛ ସତ କହିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଟଣୀରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ୍ ବର୍ଷା ଦିନର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାହାରିଲା ପରେ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଠିକି ଯିଏ ପାର୍ଟି ଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଥାନା ଛକ ପେଣ୍ଡେଲ ଅଛି,
সেটা ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପେଣ୍ଡାଲ ଜଟଣୀରେ ଅନେକ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି କେଇଠି ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏନି ସେଇଠି ହୁଏ। ଆମେ ବି ଆମର ବି ସେ ପାର୍ଟି ଆମେ ବି ସେଠି ନାଚ କରିଛୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳ ପାଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବି ଆମର 7 ଦିନ ଅଛି ସେଠି ଯିବା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଅପେରା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ନାଟକ ବର୍ଷା ଦିନ ରିପିଟ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ସେଠି ଅଧିକ ରିପିଟ୍ ହୁଏ ମେଳାଟା ହଁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତର ଆପଣ ଅନେକ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକଟ ଅଧା ଥିବ 5ଟା ବେଳକୁ କହିବ ଆଜିକା ପାଇଁ ଅମିକି ପାର୍ଟିର ଆମ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଟିକଟ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଭଲ କରୁଛି ନାଟକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ଗୀତ ଭଲ ହେଉଛି ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ ଅଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କିଛି କମି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପ୍ରଯୋଜକ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଏଲେଟ୍ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ। ମାଲିକ ସଂଘ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନାଟକ ପରିକଳ୍ପନା ସରିଲାଣି। 2ଟା ନାଟକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଆଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ସେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଥିରେ କମି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।